Class first year, chapter number 5, liquid state of matter. New topic is forces in liquids. The various forces operating among liquid molecules. نننی ټاپک زمونږ دی چې د لیکوډ مالیکیولز په منځ کې څومره ټایپ آف فورسز دي، بیا په هغې کې سټرانګ فورسز کم دي او ویک فورسز کم دي. نو مین ټاپک از فورسز ان لیکوډز. فورسز ان لیکوډ molecules. د لیکوډ مالیکیولز په منځ کې کم فورسز دي. د لیکوډ مالیکیول په خپل منځ کې هم فورسز دي، خو چې په کم کنټینر کې موږ راوالو، په کم لوښي کې موږ راوالو، نو د هغې د والز اف د کنټینر سره هم فورسز دي. کله چې یو لیکوډ موږ راوالو په یو کنټینر کې، دا یو کنټینر دی، بیکر دی، او دی بیکر کې موږ یو لیکوډ راوالو، any one liquid. All liquids are composed of molecules. فرض که دا molecules دي، نو دو forces دلته operate کیږي، دو forces involved دي. یو force the molecules of liquid and walls of the container په منځ کې. نو the force of attraction between molecules of liquid and walls of the container are called adhesive forces. Adhesive forces. دا forces in liquid نه دي، دا د liquid molecule او د wall of the container په منځ کې force دی. نو راځو دې ټاپک ته چې forces in liquids هغه ځان لري. نو د walls of the container او د liquid molecule په منځ کې چې کوم attractive forces دي، نو these are called adhesive forces. And this phenomenon is known as adhesion. دې حالت ته adhesion وایي. adhesion چمټنا انختلو ته وایي. او یو forces د liquid molecule په منځ کې. نو forces of attraction among liquid molecules د دې په منځ کې attractive force دي. These forces are called cohesive forces. These are called cohesive forces. And this phenomenon is known as cohesion. د حالت ته به cohesion وایي. دو main forces شو. یو forces of attraction among liquid molecules, cohesive forces. او یو forces of attraction among liquid molecules and walls of the container, adhesive forces. دین علاوه یو دوه terminologies نور یوز کیږي. هغه دا دي چې کله مونږه یو liquid په کنټینر کې راوالو او هغې ته ګورو، نو the surface of the liquid in the container is known as meniscus. کوم surface چې موږ ته ښکاري د liquid، top surface، دا top surface. The surface of liquid in the container is known as meniscus. دې ته meniscus وایي. دا surface موږ ته دوه قسمه ښکاري. یو دا surface ډاونورډ طرف ته کار وړي، بعضې وخت کې موږ ته داسې ښکاري. څه لیکوډز هغې سرفیس داسې ښکاري، او څه لیکوډ داسې دي چې د هغې دا سرفیس موږ ته اپورډ داسې ښکاري. نو سرفیس آف د لیکوډ دا ټو ټایپس دي، meniscus ټو ټایپس دي. د سرفیس آف د لیکوډ curved downward چې د هغې دا کرو دا موړ ښکته موړاو شوي، کوم چې curved downwardly, this is known as concave meniscus. Concave meniscus. Or the surface of the liquid which is curved upward, this is known as convex meniscus. Convex meniscus. اوس دا surface downward ولې کرو کیږي او بره ولې ځي؟ کنکیو مینسکس ولې راځي، کنویکس مینسکس ولې راځي؟ نو د هغې دوه ریزن دي. که فرض کا فورسز اف اټریکشن یا سمپلی که فرض کا اډهیسیو فورسز سترانګري او کوهیسیو فورسز ویکي،
نو بیا بدلته اډهیژن سی وای د والز اف د کنټینر سره د لیکوډ مالیکولو اټریکټیو فورس سترانګي نو هغه سرفیس به ښکته نه راځي دا منځ به ښکته راځي نو when adhesive forces are stronger than cohesive forces then the surface of the liquid will appear like that داسې به appear کیږي and this is known as concave meniscus when cohesive forces are stronger than adhesive forces کا cohesive forces stronger دي among liquid molecule په منځ کې کوم forces دي هغه stronger دي او adhesive forces weak دي نو بیا به د ساید وال سره دا مالیکول اډهیژن زیات نه کوي نخلي به زیات نه اب لاندې راځي او د لیکوډ مالیکول په منځ کې کوهیسیو فورس سترانګ دي نو دا سرفیس به اپورډ کروټ کیږي اینڈ د سرفیس ویل بی ویزیبل لایک دیٹ هغه سرفیس به داسې راځي نو دا څه بیسیک ټرمینالوجی زو بیا راځو د کوهیسیو فورسز ته forces of attraction among liquid molecules are called cohesive forces these are also called intermolecular attractive forces دیتا intermolecular attractive forces وای forces of attraction two types see forces in liquids या forces among liquid molecules first one the intramolecular attractive forces intramolecular attractive forces انټرا د باندې ځان خپويږي ښکاری داسې چې انټر دی خو انټر نه دی انټرا is a Latin word which means within inside the Latin word it is a Latin word لاتینی جبه لفظ دی which means within under or simple English inside دننه نو انساید خو په یو مالیکول کې د اټمونو په منځ کې فورس کې دي چې دننه یو سیس کنه نو اخو انساید مطلب چې هغه د اټم په منځ کې کم فورسز اف اټریکشن دی ان مالیکول نو هغه ته به انټرا مالیکولر اټریکټیو فورسز وایي ډیفاین کو داسې فورسز اف اټریکشن یا سمپل فورس اف اټریکشن between atoms within under in a molecule د یو لیکوډ په مالیکول کې دنه د هغې د اټمونو په منځ کې د کم اټم نه چې دا مالیکول جوړ دی د هغه اټمونو په منځ کې چې کوم اټریکټیو فورس دی نو هغې ته انټرا مالیکولر اټریکټیو فورسز وایي او هغه فورس اف اټریکشن بټوین اټم څه کیدی شي کویلنٹ بانډ کیدی شي سمپل اوورال خبره کو کیمیکل بانډ ته مطلب دی کیمیکل بانډ دا غیر لپاره اگزامپل زموږ سره څه دی simple example alu water molecule is composed of two elements hydrogen and oxygen atoms of hydrogen 2 دی په یو مالیکول کې او atoms of oxygen 1 دی په دې مالیکول کې دننه within inside د دې اټمونو په منځ کې چې کوم اټریکټیو فورس دی between hydrogen and oxygen atom and this force between hydrogen and oxygen atom which hold these atoms together چې هغه دا اټم یو بل ته نږدې ساتي او دا اټم خپل ځای نشي پرېښودی مطلب دواړه نیوکلیایي د اکسیجن او د هایډروجن اټمونو دواړه نیوکلیایي دا هولډ ټوګیدر کوي نو دیز فورسز اف اټریکشن آر کالډ انټرا مالیکولر اټریکټیو فورسز دیتا انټرا مالیکولر اټریکټیو فورسز وایي یا سمپل انټرا مالیکولر اټریکشن خو یو لفظ بل استعمالیږي انټر اکثر به تاسو دا انجکشنز لیدلی په هغې د پاسه لیکلي آی وي او یا ابلیک یې ورسره آی ایم هم وي دا یې پې لیکلي څه انجکشن داسې دي چې هغه د مسلز دي مسلز که هغه دې مسلز یې کوئ او که هغه هپ مسلز یي که هر یې وي خو مسکولر انجکشنز دي او څه وین کې کېږي رګ کې کېږي رګ نو په هغې یا خو ډاکټر موږ ته وایي میډیکل سټور والا موږ ته وایي چې دا رګ والا دا وین والا انجکشن دی او یا دا مسل والا انجکشن دی اخو موږ ته وایي خو که ونه وایي نو په هغه ډبي باندې د پاسه لیکلي په لیبل باندې لیکلي آی وي اینډ آی ایم د دې مطلب دی انټرا وینس within the vein دا به وین کې رګ والا
This is intramuscular. دا په مسلز کې دننه کې. نو دا غي نه ډایرکټ پته لګي ک آی وی پی صرف لیکل دا مسلز کې نه کې. ک آی ایم پی لیکل آی ایم اونلی. نو بیا به دا وین کې نه کې. او که ابلیک دی وسره نو دا بیا دوانه کې دی شي. دا بیا دوانه کې دی شي. مطلب دا چې دا کامن خبره ده چې دی باندې آی وی لیکل نو آی مطلب انټر نه دی. آی مطلب دی انټرا. رک کې دننه غنی ډل ورځي. انساید. انټرا مینز within یا انساید. نو دا آی مطلب دی انټرا. دویم نمبر فورسز هغه دي intermolecular attractive forces. Intermolecular attractive forces. شارټکټ به دا موږ داسې لیکو intermolecular attractive forces. دې ځای کې به د هغې ابریویشن ځکه ونه لیکل چې بیا یو شان جوړېږي. د آی مطلب به ته انټر علي که انټرا بالي. خو مزید چې کله به intermolecular attractive forces کلاسیفای کوو د انټرا نه اوټ طرف ته ځو نو بیا به دا الفاظ لیکو چې intramolecular attractive forces IMAF. For again, inter is a Latin word which means between. Intermediate. Inter is a Latin word which means between, in between. The دو په منځ کې between shortcut full داسې between. یاره دې مطلب دی intermediate. It is also called intermediate. Intermediate درمیان نو درمیان د دوو سیزونو په منځ کې کېدی شي. یو کې نشي کېدی. د دوو په منځ کې کېدی شي. نو forces of attraction among liquid molecules are called intermolecular attractive forces. یو لفظ استعمالیږي among یو between استعمالیږي. between د دوو په منځ کې چې کوم سیزي among د ډیرو په منځ کې چونکه یو لیکوډ چې موږ رالو کم از کم یو مول لیکوډ برالو په یو مول کې به د هغې مالیکیول 6.023 into 10 raised to the power 23 یو ګډ نمبر اف مالیکیولز وي. نو د ټولو په منځ کې at the same time دا forces exist. د ډیرو په منځ کې نو ځکه موږ لفظ لیکو among. Forces of attraction among liquid molecules are called intermolecular attractive forces. هم دغه example repeat کومه water والا example دی water molecules کې hydrogen او oxygen په منځ کې single covalent bonds دي. د oxygen electron negativity 3.5 ده. د hydrogen electronegativity 2.1 ده. مطلب oxygen electronegativity greater than hydrogen ده. د کم atom چې electronegativity greater وي it will attract the shared pair of electron more towards its nucleus and will get partial negative charge. د کم atom چې electronegativity value کم وي نو د هغې به attraction پر the shared pair of electron کمی په هغې به لږ شان positive charge راځي دغې ته partial positive وایي. دا د negative charge څه حصه ده. دا negative charge نه دی. د negative charge څه حصه ده. partial means توړه جزوي په دې لږ شان positive charge راځي negative او په less electronegative باندې به لږ partial positive charge راځي. دا partial positive شو دغه. A molecule having two oppositely charged ends is called a polar molecule. A situation during which partial negative charge is created upon more electronegative atom and partial positive charge is created upon less electronegative atom is known as polarity. The phenomenon ta, the situation ta, the halat ta polarity wai. And the molecules are said to be polar. Or the molecule ta polar molecule wai. They ta dipolar molecule hum wai. They ta dipole hum wai. Two oppositely charged poles create. So dipole hota hum लफ्ज इस्तेमालीगी. वाटर मालिक्यूल्स पोलर दी का फर्ज कमंग वाटर रावाली यो कंटेनर की नो सिंपली खुमंग दासी सर्कल शो को چې د یو مالیکیول او د بل په منځ کې اټریکټیو فورس دی خو اکچولی دغه اټریکشنز دغه اپوزیټلی چارج اینډز په منځ کې بل واټر مالیکیول به په داسې طریقه باندې ځان ارینج کی
چې د هغې پارشل نیګیټیو اکسیجن به پارشل پازیټیو هایدروجن طرف ته اورینټ شي. دا یو دا انټر مالیکولر اټریکټیو فورس شو. د دوو مالیکیول په منځ کې دا فورس اف اټریکشن شو. او یوازې دا نه، دا سلسله به داسې روانه وي. These forces are represented by dotted lines. دا په یو straight line باندې موږ نه ریپرزینټ کوو، په broken line باندې ریپرزینټ کوو. دا broken line موږ ته د هغه weakness ښیي چې دا forces weak دي. او دا intermolecular attractive force is only 1% effective دي as compared to covalent bond. covalent bond د دې نه ډېر strong دی. او دا چې د هغه effect د هغه اثر چې دی د liquid په properties باندې هغه only 1% دی. نو دا زموږ سره intermolecular attractive forces. اوس د دې دواړو کمپیریزن کوو چې کم فورسز strong دي او کم فورسز weak دي. نو strength comparison between strength of intermolecular attractive forces and intramolecular attractive forces. کم یو strong دی او کم یو weak دی دا غي comparison کوو. د strength او د weakness پته ور کوم ځای نه لګي د bond energy نه. په څومره انرژي باندې انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز ډیسوسییټ کیږي او په څومره هیټ یا انرژي باندې انټرا فورسز ډیسوسییټ کیږي. واټر که فرض کوم راوالو H2O داسې او دې ته انرژي ورکو او دې کې هایدروجن اکسیجن بانډ بریک کو، یو انټرا فورس بریک کو انټرا، او دې نه جوړیږي هایدروجن اټم او سره هایدرو اکساید پری ریډیکل. دواړه پری ریډیکل جوړیږي، مطلب ایکول بریکنګ اپ بانډ کیږي. The breaking up a bond in such a way that both the atoms gets their shared electron back. واپس خپل الکترون والی دیتا homolysis وای، دیتا equal breaking up a bond وای. د دې لپاره انرژي پکار ده څومره 930 ده کیلو جول پر مول، دومره انرژي پکار ده. او که فرض کومنګا واټر راوالو او هغه منګه ویپورایز کو، ویپرز ته کنورټ کو، دا د یو خبره نه ده، د مول خبرې وکاو. خو صرف تاسو زه شو کوم داسې نور دی یونټ ته وګورئ مول پکې شته. د دې مطلب دا دی چې 1 مول اف هایدروجن اکسیجن سنگل کویلنٹ بانډز په واټر مالیکیولز کې منګه بریک کو، د هغې لپاره 930 کیلو جول انرژي پکار ده. د یو بانډ لپاره نه، د 1 مول لپاره. د یو لپاره څومره ده دا ویلو په یو ګریډ نمبر ډیوایډ کا، د یو ویلو معلومېدی شي. بیا د هغې نه بعد که فرض که موږ داسې وکړو چې واټر راوالو او دا ویپورایز کوو، ویپرز ته کنورټ کوو. واټر چې موږ ویپرز ته کنورټ کوو نو د واټر مالیکیول په منځ کې چې کوم انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز دي هغه بریک کوو. دا مالیکیول به جدا کوو چې دا سپریټ شي، دا فورسز بریک شي، دا فری شي. نو د هغې د فری کولو لپاره به دا فورس بریک کول غواړي، دا انټر مالیکولر اټریکټیو فورس. د هغې لپاره انرژي او دا واټر مالیکیولز به دا به ګیس فارم ته لاړ شي، جی د لیکوډ نه به ګیس فارم ته لاړ شي، ویپورایز به شي. د کنورژن، د پروسیس اف کنورژن اف ا لیکوډ انټو اټس ویپرز by external heat is known as vaporization. Evaporation automatic phenomena ده. Vaporization په heat باندې liquid vapors ته convert کول دي. د دې لپاره انرژي پکار ده 40.7 کیلو جول پر مول. Again mole concept use شو. یو مالیکول خو ښکاري نه، یو کنسپټ نشته. د دې مطلب دا دی چې که فرض که موږ 1 مول intermolecular attraction between partial positive hydrogen atom of one water molecule and partial negative oxygen atom of another water molecule دا break کو. یو نه 1 mole Avogadro number of these forces. نو دا غیر لپاره به انرژي 40.7 کیلو جول پکاري. چونکه د intermolecular attraction د پاره انرژي لږه پکار ده breaking د پاره، او د intramolecular forces د پاره انرژي ډیره پکار ده. د دې مطلب دا دی چې انټرامالیکولر اټریکټیو فورسز آر سټرانګر دین انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز. نو دا دوانو د سټرنث خبره شوه. چونکې دې چپټر کې زمونږ مین ټاپک انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز دي، نو دا هغه بیکګراوند و. نیکسټ بیا موږ ځو انټرمالیکولر اټریکټیو فورسز امنګ لیکوډ مالیکیولز اینڈ دیئر ټایپس. انټر اوس یوه کیټګري شو، انټر پسې موږ لاړو، انټرا پاتې شو، adhesive پاتې شو. انټر
molecular attractive forces. Forces of attraction, forces of attraction among liquid molecules which hold या keep या bind तड़ल होता वही liquid molecules together are called intermolecular attractive forces. The forces which hold liquid molecules together. अगर forces چې هغه liquid molecule یو بل ته نږدې وساتي او د هغې هغه free movement reduce کی اکې restrictions راشي څه نه څه movement پکې خو مکمل free movement نه وي نو دغه forces which hold liquid molecule together are known as intermolecular attractive forces. are دویم definition داسې دی forces which bring the liquid molecules close together and give them specific या special physical properties. Physical properties are known as intermolecular attractive forces. هغه forces چې هغه liquid molecule یو بل ته رانږدې کی او hold together کی او د هغه forces د وجې نه د هغه liquid special physical properties دي مطلب special physical properties دا چې د هغه forces د وجې نه boiling point د بل په نسبت سیوای یا د هغه forces د وجې نه molar heat of vaporization د نورو نه سیوای او یا کمی چې هغې ته special properties ورکړي special دا چې د هغې boiling point increase کی یا یې decrease کی as compared to other liquid نو دغه forces among liquid molecules ته به intermolecular attractive forces وایي اوس هغه special property explanation دپاره دا forces بیا موږ categorize کړي دي اصل کې یو example موږ لیکو او هغه example زموږ سره دی water او بل دی hydrogen sulfide. hydrogen sulfide دا دوه کمپیر کوو water او hydrogen sulfide که موږ ګورو periodic table ته نو په group 6A کې oxygen sulfur selenium tellurium and polonium دا elements دي مطلب می دا دی چې oxygen and sulfur belongs to the same group of periodic table. اکسیجن لاست شیل کې هم 6 الکترون دي د سلفر په لاست شیل کې به هم 6 الکترون دي داسې اکسیجن خپل یو الکترون د هایدروجن د یو الکترون سره ایکولی شیر کی بل الکترون د بل هایدروجن د الکترون سره ایکولی شیر کی سنگل کوولنٹ بانډ جوړ شي د اکسیجن شیل بای 8 د هایدروجن فرست شیل بای 2 الکترون کمپیوټ شي دا د کیمیکل بانډ سره ریلیټډ خبرې دي کوولنٹ بانډ سره مطلب دا مالیکول جوړ شو او په دغه طریقه باندې سلفر هم یو الکترون د یو هایدروجن سره شیر کی یو د بل سره شیر کی او دو سره لون پیرز پاتې شي لایک دیٹ آف اکسیجن نو مطلب دا دی چې واټر هم ټرای اټامیک مالیکول دی ټرای اټامیک مالیکول او بل طرف ته هایدروجن سلفاید هم ټرای اټامیک مالیکول دی ټرای اټامیک مالیکول دوه ټرای اټامیک مالیکولز دي په دوانو مالیکولز کې دوه هایدروجنز دي او یو سره سلفر دی او په بل کې اکسیجن دی صرف فرق دغه دی دوه ټرای اټامیک دي د دوانو سټرکچر چې دي نو هغه بینډ دي بینډ انګولر سټرکچرز دي بینډ جھکا ہوا بینډ سټرکچرز دي سټرکچرز د دوانو سیم دي خو که موږ فزیکل پراپرټیز د دې دوانو کمپیر کو د هایدروجن سلفاید او د واټر ایکسپریمنټ وکړو
د ایکسپریمنٹ په مدد سره د دې هغه فزیکل پراپرټیز کمپیریزن وکړو. نو په فزیکل پراپرټیز کې یو فزیکل سټیټ هم دی. فزیکل پراپرټیز په دې کې فرست ون زموږ سره فزیکل سټیټ کمپیر کو. فزیکل سټیټ means solid day, liquid day against day. No, physical state of water under normal conditions of temperature and pressure aga liquid day. For normal temperature or normal condition of pressure bani water exists in liquid state. Hydrogen sulfide under normal conditions of temperature and pressure it is in gaseous state. Tapa gas form ki physical state hi badal de. What is the main reason? Structure same, bent structure, triatomic molecule, the number of atoms same. Then why hydrogen sulfide exists naturally in gaseous state and water is in liquid state? Dwem number, ka farz ka ba physical properties ki mung compare ku boiling points. Boiling points. Boiling points. The temperature at which the vapor's pressure of a liquid becomes equal to external pressure is known as boiling point. مخکې چې موږ زو په دې چپټر کې باقاعده boiling point دا غیر لپاره فیکټرز پوره ډیټیل شته. boiling point of water normal boiling point خبره کوو 100 degree C په 100 degree C باندې واټر بوایل کیږي خو چې کله بیرونی دباو 180 یمي چې بیرونی دباو کم دی بیا 100 degree C نه دی. بیا چې کله مونږه هایټ طرف ته ځو لکه مری هیلز طرف ته الته په 98 ډیګري سی باندې واټر بوایل کیږي. ماونټ ایورست کم چې بلندترین چوټي ده الته په 72 ډیګري سی باندې بوایل کیږي. نو دا نارمل بوایلینګ پوینټ دی انډر 1 atmospheric pressure دا دی. and the boiling point of hydrogen sulfide is -61 degree C minus मतलब नॉर्मली دا په ګیس فارم کې دلته بره لیکل شي دي. there is a big difference between the boiling points of water and hydrogen sulfide. -61 اولته 100 161 degree C difference دی. دا ولې دا reason سره د دې مطلب دا دی چې there will be different attractive forces operating among the molecules of water and among the molecules of hydrogen sulfide. boiling point سیوا دی د دې مطلب دا دی چې د واټر مالیکولز په منځ کې کم اټریکټیو فورسز کار کوي نو هغه فورسز سترونګ دي د هغې د بریکینګ لپاره هیټ انرژي ډیره پکار ده. خو د هایډروجن سلفاید مالیکولز په منځ کې چې کم فورسز انوالو دي نو د هغې د بریکینګ لپاره انرژي لږه پکار ده. په نارمل کنډیشنز هم هغه بریک کیږي. نو د دې مطلب دا شو چې د انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز هم څه سترونګ دي او څه ویک دي. نو بیا دغه فورسز سټډي کړي دي یو ډچ ساینټسټ دی ډچ هالینډ والا ډچ یو ډچ ساینټسټ دی او هغه ساینټسټ دی وانډروال. This scientist مختلف forces among liquid molecules study کړي چې what is the reason لکه ریزن څه دی چې د واټر بوایلینګ پوینټ چې دی هغه دومره های دی هایډروجن سلفاید هغه کم دی نو بیا د دې واټر مالیکولز او وسره د هایډروجن سلفاید مالیکول په منځ کې هغه فورسز سټډي کړي دي چونکې دا فورسز ویک دي د کویلنټ بانډ په نسبت باندې. نو دغه ویک فورسز اف اټریکشن هغه سټډي کړي دي نو دیټس وای these weak intermolecular attractive forces are also called van der Waal forces. دیتا van der Waal forces هم وای van der Waal forces. نو کمباین ټرمینالوجي یوز کیږي van der Waal forces. van der Waal forces نه مطلب با weak intermolecular attractive forces among liquid molecule. بیا پاغه کې کیټیګریز دي څه سترونګ دي څه ویک دي خو د کویلنټ بانډ په ذریعہ باندې په نسبت باندې ویک دي. نیکسٹ راځو بیا کلاسیفیکیشن طرف ته. دا فورسز هغه سټډي کړو بیا یې څنګه کلاسیفای کړو چې څو ټایپس دي او هغه کم فورس دی چې هغه اډیشنل سټرینث ورکوي واټر مالیکولز ته او هغه کم فورس دی چې هایډروجن سلفاید کې د هغې کمی دی او د هغې بوایلینګ پوینټ کم دی. نو انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز کې ټایپس شو. ټایپس آف انټر مالیکولر اټریکټیو فورسز. There are three main types of intermolecular attractive forces. Dipole forces.
First one, dipole forces. Second one, hydrogen bonding. One by one we detail discuss ko. And the third one is London forces or London dispersion. दोनों terminology use की London dispersion forces. यो बल force हमश्ता आवागा ion dipole force दे. Ion dipole ख्वागा ion खु molecule न देखा ना मंग intermolecular forces वाई. यो बल force हमश्ता आवागे ता ion dipole forces वाई. Ion dipole forces. د یو ion او د dipole په منځ کې چې کوم فورس نو دا په ډیټیل دلته نه دی ورکړی خو بهر زه دغه یو اگزامپل لیکم بیا به دغې ته لیټر آن ځو. فرض کا موږ یو آیونیک کمپاوند واټر ته ایډ کړو هغه آیونایز شي لیټ سے سوډیم کلوراید کامن سالټ واټر ته ایډ کړو په واټر کې دا آیونایز شي سوډیم آین اینڈ کلوراید آین. نو د دې سوډیم آین سره دا پولر مالیکول کوم چې واټر مالیکولز دي واټر دا سره اټریکټیو فورسز کریټ کی په داسې انداز ته اورینټ شي مخامخ شي چې پارشل نیگیټیو اټم اف واټر مالیکول اورینټ شي سوډیم آین طرف ته او دا غي سره یو اټریکټیو فورس کریټ کی داسې او داسې بل یو ډیر شي کې دي شي ما درې ارینج کړو څومره کې دی شي ډیپینډ کوي د دې کیټاین په سایز باندې او په دې کیټاین د پاسه چې کوم پازیټیو چارج دی د هغې په میګنیچیوډ باندې په هغې ډیپینډ کوي چې څومره به ورسره راځي. نو دیس از نون ایز آین ډایپول فورس. د آین او ډایپول په منځ کې هم فورس دی دا هم ویک ټایپ آف فورس دی دا هم په ونډروال فورسز کې راځي. نو کمباینلی کلیکټیولی these forces, these weak interactions are known as van der Waal forces. No ion dipole force تا شو. که chloride ion تاسو به طور example علی chloride ion. نو chloride ion تبا بیا د water partial positive hydrogens orient شي. hydrogens partial positive. داسي د بل water molecule partial positive hydrogen باغې ته orient شي. This is also the type of ion dipole force. Then the ion dipole force یو ټایپ دی. اوس د دې strength order ترتیب بسې لکه مطلب among these intermolecular attractive forces which forces are stronger and which are weaker. دا درې کټګورایز کو نو د دې هغه ترتیب د strength په لحاظ سره داسې دی چې hydrogen bonding the strongest type of intermolecular attractive forces دي. applications هم شته ډیټیل هم شته اب ډسکس کو hydrogen bonding بیا به dipole forces دي. dipole forces او د ټول نو ویک چې دي هغه لندن فورسز دي. لندن فورسز نو دا زموږ سره رائټ ته decreasing order of strength. this is decreasing order ترتیب of strength. د دې فورسز د strength رائټ ته چې موږ ځو نو د هغې هغه strength ډیکریز کیږي او که فرض که دا ایرو داسې ډرا کوي نو بیا ستاسو سره increasing order of strength شو. increasing order of strength دا یو this is increasing order of strength. یا تاسو الټه کوي اکثر به د MCQs کې به د انټری ټیسټ کې دا الټه کړي وایي د order of strength of various intermolecular attractive forces یا van der Waal forces نو یوې دا ترتیب ورکړی خو هلته یې لیکلی چې decreasing order of strength کم یو دی نو دا ستاسو سره decreasing order دی خو که هغوی لیکلی چې increasing order of strength کم یو دی نو increasing order بیا دا دی London forces د دې strength کم دی then dipole forces د دې strength کم دی د hydrogen bonding نه نو دا ستاسو سره بیا increasing order of strength دی. نو مطلب A type A به دا ورکړی B به دا به مخکې کړي دا به پسې وروستو کړي یو به پکې دا ورکړي دې ته ګورئ
لکه مطلب ته داسې ځې نو رایټ ته د دې سټرینث کمیږي دا ډیکریزینګ آرډر دی او که دې کې داسې ځې نو دا بیا انکریزینګ آرډر دی دا ویک دی دا سټرانګ دی او دا سټرانګیسټ دی نو دغه آرډر هغوی چینج را چینج کړي نور ام سی کیوز ډېر اساني هغه مشکل نه وي فرست ون به موږ ډسکس کوو ډایپول فورسز خود ټایم بند کړه دا